वासो न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। बागलकोट जिला छोटे गांव का एक शिरूर गांव में एक परिवार के बीच आप तो सुना होगा ताकि कभी ना कभी धन दौलत जायदाद के लिए बहुत बड़े से हंगामे हो जाते हैं, खून खराबे हो जाते हैं और ना जाने कुछ पैसों के लिए रिश्तेदारी भी खराब हो जाती है, दोस्ती खराब हो जाती है, ना जाने धन दौलत के लिए, ना जाने आजकल इस दुनिया में आज भाई भाई भी बिछड़ जाता है। आप इस जनता को इस दुनिया में सबको पता है ताकि दौलत ही सबसे बड़ा भैया है। अब तो दौलत के लिए तो ना जाने बहुत सारे जंग भी हो चुके हैं राजा महाराजाओं की, मगर आप यहाँ पर एक छोटी सी एक ही परिवार में किस तरह से जंग हो गई है हम आपको इसी रिपोर्ट में। ये कोई दौलत के लिए नहीं, शौहरत के लिए नहीं या कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लिखने की नोटबुक के लिए एक ही परिवार के बीच जानलेवा हमला करते हैं। तो सोचो धन दौलत की बात आ जाती तो सोचो और क्या हो जाता था। शिरूर के छोटे से गांव में क्या एक बच्चे ने अपने बुजुर्गों को क्या एक नोटबुक पूछ लिया ताकि स्कूल जाने के लिए, ताकि वो मना करने की तो आरोप कर रहे हैं ताकि आपको खेत बाड़ी में काम लगाएंगे और एक अच्छा सा घर देकर शादी करने की बात होती है। तो एक परिवार के बीच इस तरह जानलेवा हमला होता है जैसे कोई धन दौलत कोई शान शोहरत के लिए भी नहीं हो पाता। एक नोटबुक और एक गाली के लिए आज ये एक ही परिवार के लोग आज इस तरह जानी दुश्मन बन गए हैं ताकि वो कहीं खानदानी दुश्मन भी नहीं हो पाते सिर्फ एक नोटबुक के लिए। अब यहाँ पर किस तरह से झगड़ा फसाद हो गया है उन्हीं की जुबान से तो सुनाएंगे, मगर सबसे पहले नोटबुक ऐसी क्या चीज है जो 5 रुपए से 10 रुपए में बिकने वाली एक नोटबुक के लिए किस तरह से मारपीट हो गई है आपको हम बता रहे हैं। बदन तो हरा पीला नीला तो नक्श बन गया है, तो बदन तो इस तरह से मारपीट हो गई है, किसी का सर किस तरह से फूट गया है आप स्क्रीन पर गौर से देखिएगा। ये सिर्फ एक नोटबुक के लिए, एक बच्चे की नोटबुक क्या पूछ ली, एक परिवार के जगह में किस तरह से झगड़ा फसाद होने लग गया है। ताकि अब यहाँ पर एक पैर को किस तरह से मारपीट हो गई है, पैर तो लग रहा ही नहीं है, ऐसे कोई लगता है कोई ड्राइंग किया हुआ है पैर पर। अब ये ड्राइंग किया हुआ नहीं है, ये मारपीट किया गया है ताकि एक नोटबुक के लिए। और तो बदन तो देखिए किस तरह से हो गया है, बदन तो लाल होता है, खूबसूरत होता है, मारपीट में अब बदसूरत हो गई है। अब तो सर इस तरह फूट गया है जैसे कोई सर के बाल ही चले गए हैं महिला के, अब उस तरह से मारपीट हो गई है। अब इनका इलाज बागलकोट जिला सरकारी हॉस्पिटल में तो चलने लग गया है। ताज्जुब की बात यह है, सुना तो जाता है धन दौलत जायदाद के लिए हो जाता है, यहाँ फिर नोटबुक के लिए किस तरह से मारपीट और किस तरह से एक दूसरे पर आरोप करने लग गए हैं इसी रिपोर्ट में आपके सामने। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ರೇಣು ಸುಧಾ ಪಾಡೇನ್ರಿ ಹುಡುಗಿಲಿಂದ ಹತ್ತೈತ್ರಿ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿ ಬೇಡ ಅದು ಬೇಡ ಹಡ್ಸ್ಕೈಸಿರಣ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಡ್ಸ್ಕೈಸಿರಣ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನ ಕಲ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನೌಕರಿ ಬರೋ ಆಟದಾಗ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗಿ ನಾ ಇನ್ನೂ ನೆಗ್ನ ವಯಸ್ಸು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಸಾಲಿ ಕಲ್ಸು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾ ಸಾಲಿ ಅಂತಾರೆ ನನಗೆ ಬಂದು ಪಡ ಬಡುತ್ತಾರ ಹುಡುಗಿ ನಾ ಏನ ಸಾಲಿ ಕಲ್ತು ಅನ್ನೋದ ಸಾಲಿ ಕಲಿತು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಬಂದು ಹತ್ತತ್ತ ಅಂತ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಡ ಬಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತಿ ಮಾ ಬಂದು ಆತಿ ಸಿರಾಕತ್ತನ ಮಾ ಬಂದು ಬಾರ್ಕೊತ ಇಳಿಸ ಕಟಂದ್ರಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಮೈನ ಚಪ್ಪ ತೊಗೊಂಬಾರ್ದ್ರಿ ಗಂಡ ಬಂದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ರಿ ಅವ ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಲಿ ಕಲ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾ ಸಾಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೈತಿ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೈತಿ, ಆ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಸಾಲಿ ಕಲಿತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಲ್ರಿ ಬರೀ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಾನು ನಗರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹುಡುಗಿದು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಬಡ್ಯಾಕ ಬರ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರು। ಆ ಹುಡುಗಿದು ಸಾಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಲೆ ಐತ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬೇಡ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಹೊಲ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಹಡ್ಸಿಡ್ಸಿರನ ಬುಕ್ಕ ತರಕ ಅದನ್ನ ತರಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಿ। ಬಡಿದು ಬರೀ ಹುಡುಗಿ ಬಡ್ದು ನಾನು ಬಡುದ್ರಿ, ಅದು ಬಡದಕ್ಕೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಮಾವರಂತಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಕಿಟಕಿಟ ಕೊಡಕತ್ತಾರ ನನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಕಿಟಕಿಟ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಹೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಊರು ಅವ್ರ ಮಾರು ಊರಿಗೆ ಹೋದಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಅವರು
ಬಡ್ದಾರಿ ಅವರು ಕಿಟಕಿಟ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರ ನನಗ ಹೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇಬ್ರಿಗೆ ರೀ ಮಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ಕಿಟಕಿಟಕಿನ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರಿ ಅವ್ರು ನಾ ಕಲೀಲಿ ಅನ್ನಾಕ್ರಿ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಮಾಡತ್ತಾರ ಈಗ ಅವ್ರು ಬಾಳ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹಿಂದಲು ಬಂದು ತಗೋದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನ್ರಿ ಈ ಸಲ ಮಗಳಿದ್ ಬರೀ ನಗ್ನದ ವಯಸ್ಸು ಬರೀ ನಗ್ನ ಮಾಡೋನು ಸಾಲಿ ಬ್ಯಾಡ ಆಕೆ ಸಾಲಿ ಕಲಿತಾನ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಾನು ನಗ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಣ್ಣ ಇನ್ನ ವಯಸ್ಸೈತಿ ನಂದು ನಾ ಸಾಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೈತಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಗ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೀ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಕೆ ನಾನು ಉಳಿಸ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯರೇ ಹಾಂ ರೀ ಈಕೆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯರೀಕೆ ನಾವು ಸುರು ಕೊಟ್ಟಿರಕಿನ್ನ ಹಾಂ ರೀ ಈಗ ಮಲ್ಲಿಕಿಂದ ಇತ್ತ ಬಡ್ಡೆಗೆ ನಾವು ಹೊಳಗೆ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಂ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಹಾಂ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಡಿದ್ರು ಆಕೆ ಮೈ ತುಂಬ ಬರಂಗ್ ಬಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಕಾಲು ಬಿದ್ದು ನಾವು ಅವ್ರ ಹಿರಿಯರ್ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹಾಂ ಈಗ ಒಂದು 7 ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮಾಡಕತ್ತೆ ಹಾಂ ಈಗ ಹಾಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಬಂದು ಕಳ್ಸ್ಯಾರಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಹಿಂಗೆ ಮಾವ ನಾ ಊರಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತಂದ್ಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಮನ್ಯಾಗ ಅವ್ವ ಬರ್ ಕಳ್ಸ್ಯಾರ ಅಪ್ಪ ಬರ್ ಕಳ್ಸ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಬರ್ ಕಳ್ಸ್ಯಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿದ್ಲ ಆ ರಾಮನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತನ್ನಿ ಅನ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ ಹಿಂಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಾಯಿ ಫೋನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾವ ಹಿಂಗ ಮಗಳ ಬಂದವ ಅಂತ ಬಂದವ ಅಂತಾನೆ ಎದಕ್ಕೆ ಪಡಿದಾನಿ ಆಕೆ ಬಂದವಪ್ಪ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಗೊತ್ತು ಅಂತಂತನ್ರಿ ಅವ್ರಪ್ಪ ತಾನ ಬರ್ ಕಳ್ಸ್ಯಾನ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಯಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮತ್ ಅಜ್ಜ ಅಮ್ಮ ಮತ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮನ್ಯಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡ್ತಾರ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋದ್ರ ಸಾಲಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲಿಗೂ ಕಳ್ಸೋಲ್ರಿ ಅವ್ರ ಎದಕ್ ಬಿಡಿತಾರ ಎದಕ್ ಬರ್ತಾರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತ್ರಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಮಟ್ಟ ನಾ ಇರ್ತೀವ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ರಿ ಮತ್ತ ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಂದ್ ಏನಾರ ಬುಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಂತ ಒಂದ್ ಅರ್ಬಿ ಕೇಳಿ ಬಂತ ಆಕಿ ಹುಡುಗಿ ಒಟ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡೋದ ಆಕಿ ಮನ್ಯಾಗ ಹೊಲ ಮನ್ಯಾಗ ಬಿಡು ಬಂದ್ರು ಆಕಿ ಒಂದ್ ಕಿರಿಕಿರಿನ ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಒಂದ್ ಕಿರಿಕಿರಿನ ನಾವ್ ಏಟಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನಾವು 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಆಕಿ ನಡ್ಯಾಕತ್ತಿ ಒಂದ್ 10-15-20 ವರ್ಷ ನಡ್ಯಾಕತ್ತಿ ಹಿಂಗತ್ತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಏಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್